اللهم صل وسلم وزد وعلم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين ذلك وفي البال أسأل العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والإكرام أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وسفينا ومولانا محمد اللهم صل عليه وسلم زد سرفه يا رب زد سرفه يا رب زد سرفه يا رب وضرا وتعظيما ورفة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى بالقدر العظيم والجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا الكرم. أكرم لمن أنوض به سواك عند الحلول الحديث الآمنين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولا يدرك رسول الله جاءك به إذ الكريم سجل باسم الفاكم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ورحمة ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة. أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma hadirati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'in
وجميع الملائكة المقربين والأولياء الشهداء العلماء المصنفين المخلصين الشيخ عبد القادر جيلاني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى حضرة مؤلف هذا الكتاب الإمام العالم علامة حجة الإسلام أبي محمد بن محمد الغزالي الطوسي رحمه الله تعالى وأدمنا فوعد علينا وعلى أهلنا على أولادنا ذريتنا تلامذنا ببركاتهم وبركات علومهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. بسم الله حضرة المشايخ وأساتذة لكندرة حكي متلفق جي عبد الرحمن سعيد الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاب. بسم الله حضرة المشايخ وأساتذة Kota pesantren Kiai Mustamid, Kiai Abdullah bin Abbas, Kiai Haji Muhammad Zain, Kiai Hafaz Syamsuddin, Kiai Amin Abdul Karim. Bismillah hadrati masyayikh wa asad manangidan Bahnul Masulam Bakhazil, Kiai Abdul Hadi, Kiai Ahmad Mansur, Kiai Abdullah Fakir rahimahumullah ta'ala. Wa damanna fa wa'ada alaina wa ala ahlina ala buladina dhurriyyatina talamidina bi barakatihim wa barakati ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدمنا فوعد علينا على أهلنا أولادنا ذريتنا تلامذنا ببركة وبركة علوم في الدارين آمين. وأعلم أن المراء سبب المقت عند الله وعند الخلق. الخامس تزكية النفس. فقد قال الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فقيل لبعض الحكماء ما الصدق القبيح؟ فقال ثناء المرء على نفسه. فإياك أن تتعود ذلك واعلم أن ذلك ينقص من قدرك عند الناس ويوجب مقتك عند الله تعالى. فإذا أردت أن تعرف أن ثناءك على نفسك لا يزيد في قدرك عند غيرك فانظر إلى أقرانك إذا أثنوا على أنفسهم بالفضل والجاه كيف يستنكره قلبك عليهم ويستثقله طبعك وكيف تذمهم عليه إذا فارقتهم. Bapak dan saudara, jamaah sholat subuh gabungan Masjid Nurul Yakin, wabil khusus para DKM Bapak Haji Nurul Khalik dan rekan-rekannya, Pamanda Bapak Haji Ghazali Musadib, bapak-bapak para DKM, Masjid Musola, anggota Forum Silaturahmi Jamaah Subuh Gabungan, Forum Silaturahmi Jamaah Subuh Gabungan Kelurahan Gandar Utara, Pulau dan Keramat Pela, para sesepuh, bini sepuh, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, mari kembali kita baca Fatihah. Keikhlasannya buat kesembuhan saudara kita Ustaz Turmudi Yusuf yang sedang sakit dan Ustaz Mukhlasin, ada hadir Mukhlasin ya? Ada Mukhlasin? Pak Mukhlasin dan Pak Nandang yang juga sedang sakit. Kita doakan mudah-mudahan mereka semua diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa kembali bersama-sama kita mengikuti kegiatan subuh gabungan biniyati syifa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan Saudara, lanjutan kajian kitab Hidayatul Hidayah, bahwasanya Imam Ghazali menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan anggota tubuh itu untuk ibadah. Penyalahgunaan anggota tubuh di antaranya adalah mulut. Kemarin itu ada 7. Yang pertama, kita bohong. Udah itu jadi lalaban kita saban hari itu, bohong. Yang kedua, menyalahi janji, itu penyalahgunaan fungsi mulut. Yang ketiga, kemarin kita berghibah. Yang keempat, kita berbantah-bantahan, kemudian berdebat. Kemudian yang kelima nih yang akan kita bahas ini adalah memuji-muji diri kita sendiri. Nah, itu penyalahgunaan anggota tubuh, bukan hanya mulut saja. Kemarin itu ada 7. Di antaranya mata, telinga, mulut, tangan, kaki, perut, dan farji, kemaluan kita. Kalau kita tidak bisa mengelolanya dengan baik, kita akan terjerumus ke neraka. Mana yang lebih dominan dosa yang kita kerjakan tuh? Nanti di neraka jahanam itu ada pintu-pintunya. Pintu 7 pintu dari kejahatan yang kita lakukan. Mana yang lebih dominan? Kalau mulut yang lebih dominan, maka masuk surga, masuk nerakanya lewat neraka yang jurusan mulut, jangan ya jurusan tangan. Kalau tukang zina ya jurusan farji. Nah, ini perbuatan maksiat yang dilakukan oleh 7 angkobatan. Kemarin kita sudah bahas di Masjid Mushola Al-Falaq tentang bahayanya kita berdebat. Tujuannya kita memberikan nasihat kepada orang, tapi kalau caranya salah, itu bukan jadi baik, maka keburukannya lebih besar daripada kebaikannya. Contohnya kita ketemu orang lagi main judi, habis kita maki-maki. Tempat itu juga bukan jadi baik, belekai ya. Apa lo? Duit gua. Urusan apa sama lo? Jadi begitu. Tapi kalau kita caranya, ya kita tetap kepada maksiat, nggak boleh ridho, harus ingkar. Nah, cuman ngomonginnya ntar udah di rumah. Pulang di rumah, kita ajak ngobrol, ajak ngopi, bawain rokok, Ji Samsu, ngerokok bareng, ngopi bareng. Nah, lu kapan mau berhenti? Udah tua, udah kagak pantes. Itu di pala lu udah kagak ada rambut, uban semua. Rambut sama uban beda. Ini pala lu udah kagak ada rambutnya, uban semua. Kapan mau taubat? Nah, kalau udah ngomongnya di rumah lain tuh sama yang ketika jalan. Nah, itu preman kita omongin di rumah sama di jalanan lain. Di jalanan itu kawasannya dia. Tapi kalau di rumah dia jadi bapak sebagai dari anak-anak, menjadi suami dari istri, itu perilakunya lain. Orang biar kata galak di jalanan, sama bininya takut. Nah, saya yang model begini nih, suruh ngaji depan bini saya, ya nggak kayak begini, bebas. Itu artinya apa? Kita, karena istri kita tuh, anak-anak kita paling tahu kelemahan kita ada di mana. Artinya ketika kita mau belagu-lagu di rumah nggak kena. Belagu-lagu di mana? Di luar, bukan di rumah. Nah, ini kemarin ketika memberikan nasihat itu juga dengan cara yang baik. Harus tahu strateginya seperti apa. Seperti dakwah yang dilakukan oleh para wali songo. Itu kan di Nusantara saat itu, Indonesia ini, Nusantara itu ya dikuasai Hindu Buddha. Tapi tidak terjadi peperangan, tidak terjadi pertumpahan darah. Semuanya damai memeluk agama Islam. Nah, ini luar biasa dengan cara-cara yang santun, dengan cara-cara yang baik. Lanjutan kemarin bahwasanya kalau kita berdebat, apalagi debat kusir, itu bukan timbul kebaikan tapi malah keburukan. Wa'lam, ketahuilah, annal miro'ah, sesungguhnya berdebat, berbantah-bantahan, sababul mukti, menjadi penyebab kebencian.
indallahi di sisi Allah, wa indal khalqi dan di sisi makhluk. Allah bukannya malah suka, malah tidak suka, Allah benci. Dan juga timbul permusuhan. Nah kita tuh seperti contohnya aja kemarin Pilpres 2019, kita yang bersaudara di grup banyak yang keluar gara-gara berdebat kusir seputar pilihan itu. Nah ini yang tidak diharapkan. Mestinya ya kita saling menghargai, beda pilihan ya sudah, bersaudara mah tetap. Itu prinsip. Kalau hal-hal di luar itu yang tidak substansial, tidak usah digede-gedein, tidak ada manfaatnya, itu malah justru timbul perpecahan, perdebatan. Allah tidak suka dan kita akan dibenci di setiap orang. Tuh kemarin bagian akhir. Al-khamisu yang kelima, ini bahayanya mulut nih. Al-khamisu yang kelima, tazkiyatun nafsi, yaitu menganggap diri bersih, suci. Tazkiyah nafs ini menganggap diri paling bersih, paling suci, yang lain salah, dia doang yang benar. Ini bahaya. Memuji-puji diri paling benar, ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Najm ayat 32 Allah jelaskan. Faqad qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Fala tuzakku, maka jangan sekali-kali kamu menganggap suci anfusakum, dirimu. Kenapa? Huwa, karena sesungguhnya Allah a'lamu, maha mengetahui, biman, terhadap orang-orang ittaqa, yang bertakwa, orang yang suci di sisi Allah. Allah yang tahu. Jadi kalau kita hanya tahu kulit luarnya saja. Contoh konkretnya begini, kita melihat teman kita, melihat sahabat kita yang aktif ngaji, aktif kesana kemari, itu udah benar banget. Apakah betul demikian? Wallahu alam, hanya dia dan Allah yang tahu. Begitu juga ketika kita di jalan ketemu orang bertato, ya, perilakunya kasar, apakah seterusnya dia seperti itu? Wallahu alam. Boleh jadi kalau malam dia bangun, dia nangis sujud kepada Allah, tidak ada yang tahu. Nah yang tahu itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan tertipu dengan cover, jangan tertipu dengan bungkus. Nah, lihat dari apa? Lihat dari perilakunya, dari tutur kata perilakunya seperti apa. Nah, kalau kita lihat dari luarnya, ya seperti itu banyak orang tertipu. Nih, karena siapa yang tahu siapa yang bertakwa, paling bertakwa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sekali-kali kita menganggap diri kita itu paling bersih. Nah, kenapa? Karena belum tentu kita itu baik di mata Allah. Boleh jadi kita baik di mata masyarakat, tetapi di sisi Allah belum tentu. Oleh karenanya ya kita perlu berhati-hati, jangan sampai menganggap diri kita paling baik, paling benar. Wakila li ba'dil hukama, wakila dan ditanyakan li ba'dil hukama kepada sebagian ulama al-hikmah, masidqul khabihu, apa yang dimaksud dengan kebenaran tapi yang dibenci, yang buruk. Benar tapi buruk. Ada perkara benar tapi buruk. Apa itu maksudnya? Ulama al-hikmah ada yang ditanya. Faqala sana'ul mar'i ala nafsihi. Faqala, maka ulama al-hikmah itu berkata, sana'ul mar'i, yaitu seseorang memuji, ya, ala nafsi, atas dirinya sendiri. Dia muji-muji dirinya sendiri. Ya benar sih. Dia itu ahli senang ibadah, senang ngaji, senang sedekah. Dia puji-puji dirinya. Itu benar tetapi tidak baik. Nah, ini Syekh Nawawi Banten kemudian menjelaskan, boleh enggak sih kita itu ngelem-ngelem diri kita? Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Mana yang tidak boleh? Itu tadi
kalau tujuannya menganggap diri paling benar, paling bersih. Tapi kalau tujuannya untuk bersyukur, ada orang ngomong, gua kagum sama lu, masih muda ahli ibadah, masih muda sedekah lu banyak, masih muda demen banget ngaji, bukan main dah. Di sini kagak ada di Gandaria orang kayak lu, bukan main lu. Kalau dia jawab alhamdulillah, ini semua semata anugerah dari Allah. Ya mau ngapain lagi emang, kan masih muda, kita kudu suruh nyari ilmu biar banyak, kapan lagi. Nah kalau begini tuh kagak ngapa-ngapa. Tapi kalau ya gua emang sih lo. Nah kalau itu nggak benar tuh. Tapi kalau tujuan, kalau ucapannya seperti alhamdulillah, ini semata ya anugerah dari Allah. Kalau Allah kagak tolongin ya kagak bisa gua begini. Nah itu nggak ngapa-ngapa tuh. Nah ini apa namanya, tujuannya biar supaya diikuti oleh orang banyak, biar supaya teman-temannya pada ngikutin perilaku seperti itu, nggak apa-apa. Tapi kalau ngagul, ngerti ngagul ya, nah, banggain diri, ini yang tidak diperkenankan. Fa iyyaka an tata'awwada dzalika, fa iyyaka, maka hati-hatilah, hindarilah, an tata'awwada, bahwa kamu membiasakan diri, dzalika, seperti itu. Jangan dibiasain. Jangan biasain ngagul. Nah, ini kalau bukan gua kagak jadi nih. Nah, iya betul. Tetapi ente bisa begitu kan bukan karena ente punya mau. Allah punya tolongin. Jadi seperti ini juga Pak. Ini ada sekarang konten orang bagi-bagi duit di konten YouTube yang dikenal dengan Crazy Rich, orang kaya atau istilah sekarang sultan. Suka bagi-bagi duit tuh. Bagi-bagi duit ini yang kemarin sempat heboh. Ada orang minta dimaki-maki. Nah ini sebenarnya apakah seperti itu? Wallahu alam ya. Mudah-mudahan tujuannya baik. Tapi ada orang yang mengkritisinya. Orang-orang yang kaya beneran, yang seperti Lim Si Leong, yang perusahaannya ribuan, karyawannya bisa ribuan, ya itu nggak bikin konten pamer kekayaannya, pamer sedekah. Nah ini apa namanya, orang yang melakukan itu tujuannya adalah konten, supaya YouTube-nya banyak ditonton orang dan nanti penghasilannya jadi banyak lagi. Itu jadi apa? Biaya produksi. Nah, jadi biaya dia gampangnya investasinya di situ biar banyak orang nonton, jadi investasinya duitnya mungkin banyak lagi. Nah, kalau tujuannya seperti itu ya kurang bagus, tapi mudah-mudahan ya ikhlas. Mudah-mudahan. Tapi ada orang yang mengkritisinya demikian. Nih. Jadi jangan dibiasain. Wa'lam anna dzalika yanqusu min qadrika 'indan nasi. Atau bisa juga yunkisu, anqasa yunkisu. Wa'lam, dan ketahuilah, anna dzalika, bahwasanya seperti itu, menganggap diri paling baik, paling bersih, paling suci, yunkisu min qadrika 'indan nas, itu bisa mengurangi nilaimu, derajatmu 'indan nas, di sisi manusia. Kita tidak bisa memoles diri kita dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi memuji-muji diri kita dengan hal-hal yang baik ini tidak akan mengangkat derajat kita di sisi manusia, di sisi Allah. Justru itu akan mengurangi nilai kita. Tidak jadi baik, itu malah justru kurang. Wa yujibu muqtaka 'indallahi ta'ala, wa yujibu, dan hal itu bisa menetapkan muqtaka, dibencinya kamu, indallahi ta'ala, di sisi Allah Ta'ala. Kita jadi malah dibenci, tidak disukai oleh Allah. Lah kamu bisa begitu tuh kalau bukan karena anugerahku, nggak bisa. Kayak kita nih,
bisa hadir di sini ngaji pagi-pagi. Itu kalau bukan Allah yang gugah, itu nggak bisa. Betapapun kita kepengen, tapi kalau Allah nggak kehendakin nggak bisa. Kayak kita, kalau biarkan gue meleduk, beres. Ya antar semuanya gue yang tanggung. Ya begitu biarkan meleduk, beres. Kagak, dia kemana tahu, dihubungin susah. Nah kayak begitu tuh ya, tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik. Ya, kita bisa begini nih bukan karena kita bisa, kita hebat, bukan, karena Allah Subhanahu wa taala yang tolongin. Sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan, itu semata karena pertolongan Allah. Nah, sekecil apapun dosa kita tidak tinggalkan, bukan karena kita bisa, tapi karena semata pertolongan Allah. Nah, itu kalau bukan karena pertolongan Allah nggak bisa kita. Nah, fa idza aradta an ta'rifa anna sana'aka 'ala nafsika la yazidu fi qadrika 'inda ghairika fanzur ila aqranika. Fa idza aradta, apabila kamu kepengen, an ta'rifa, tahu, mengerti, anna sana'aka 'ala nafsika, bahwasanya pujianmu terhadap dirimu sendiri, la yazidu, tidak akan menambahkan, tidak akan mendongkrak, fi qadrika, derajatmu, inda ghairika, di sisi selain kamu. Kalau kita kepengen tahu bahwa kalau kita muji-muji diri kita itu tidak akan menaikkan rating, tidak akan menaikkan derajat kita di sisi teman kita. Kalau kita pengen tahu betapa buruknya tuh pujian kita pada diri kita, nah ini fanzur, maka lihatlah. Lihat kepada siapa? Ila aqranika, kepada teman-temanmu. Lihat teman-teman kita. Kapan kita melihatnya? Idza asnau ala anfusihim bil fadli wal jahi. Idza asnau, ketika mereka memuji-muji, ala anfusihim, atas diri mereka, apa yang dipuji-puji, bil fadli, dengan keutamaan, wal jahi, dan pangkat kedudukan. So, ketika kita punya teman baru aja dipromosiin, jabatan belum ditetapin, belum turun SK-nya, baru promosi, udah ngagulnya setinggi gunung, setinggi langit, sundul langit ngagulnya tuh. Nah, ini kita melihatnya itu kita ceneh. Ngerti ceneh ya? Orang Betawi bilang ceneh. Kita sebel. Nah, baru begitu aja loh. Nah, kita sebel tuh. Itu kalau kita ngelihat orang begitu kita nggak suka. Begitu juga kalau kita modelnya begitu, orang juga kita kagak demen sama kita. Tuh. Kaifa yastankiruhu qalbuka alaihim. Kaifa, bagaimana, yastankiruhu, mengingkarinya, qalbuka, hatimu, alaihim, atas mereka. Jadi ketika kita melihat ada teman kita ngagul model begitu, bagaimana kita nggak suka gitu. Lah begitu juga kalau kita ngagul, orang juga kagak demen. Nah kita. Wa yastasqiluhu tabu'uka, wa yastasqilu, dan merasakan berat, ya, tabu'uka, hatimu, watakmu. Jadi tabiat kita itu nggak bakal nerima ada orang model kayak begitu. Kita nggak demen. Nah, ketika kita melihat teman kita model begitu kita nggak suka, begitu juga mereka. Kalau melihat kita modelnya begitu, mereka nggak suka. Idza faraqtahum, apabila kamu berpisah dengan mereka. Jadi tadi waktu kumpul sih biasa-biasa, kita tidak menunjukkan sikap ingkar, tidak begitu. Tapi begitu mereka udah berpisah, apa kita ngomong sombong banget sih bulan, ngapa, baru begitu aja tuh. Jadi bahan cibiran, jadi bahan omongan. Fa'lam, ketahuilah, annahum, sesungguhnya mereka, aidon juga, fi hali tazkiyatika nafsika, ketika pada saat perilakumu, keadaanmu, tazkiyatika nafsika,
membersihkan atau menganggap suci dirimu. Begitu juga ketika kamu membersihkan, menganggap dirimu paling suci, paling bersih, yadhumunaka, mereka mencacimu, memakimu. Fi qulubihim, di dalam hati mereka, najizan, secara terang-terangan hadir. Ya, terang-terangan mereka tidak suka. Wa sayuzhirunahu, dan mereka akan menampakkan ketidaksenangannya itu bi alsinatihim, dengan lisan mereka, idza faraqtahum, ketika kamu berpisah dengan mereka. Ketika kita udah bubar, nah itu nggak lagi kumpul di situ, mereka akan menampakkan ketidaksenangannya terhadap apa yang kita lakukan. Terlebih lagi sekarang dengan dunia media sosial yang marak, itu bisa tambah nggak karu-karuan. Ditulis ketidaksenangannya itu yang banyak orang pakai media sosial Twitter. Nah, untung saya nggak demen begitu, paling cuma WA doang. Adapun Facebook itu bikin beberapa tahun yang lalu udah nggak aktif. Kalau bapak-bapak buka Facebook saya, paling ketemu foto saya lagi tidur. Orang lah iseng saya lagi tidur, di foto saya jadiin profilnya, biar supaya orang nggak suka buka ini. Kalau orang lagi tidur ngapain dilihat? Apa sekarang udah tidak aktif? Kenapa? Yaitu tadi, orang jadi gatal tangannya untuk menuliskan unek-uneknya di media sosial itu. Ini bisa berbahaya. Nah, bahayanya apa? Kalau orang tidak suka dengan kita, itu apa yang kita ucapkan jadi dipelintir, jadi membuat orang marah semua. Nah, seperti kasus ini nih, saudara kita, ya karena dia mungkin ya kebablasan ngomongnya, ya dia mengkritisi pemerintah pindah ibu kota, akhirnya orang pada marah semua. Nah, ini yang ya seperti itulah. Kalau tidak bisa menjaga lisan itu tadi, kepleset omongannya, padahal sedikit doang itu. Ya, itu doang begitu. Ini bisa berbahaya. Nah, ini begitu juga tuh. Akibatnya kalau orang menampakkan memuji-muji dirinya paling benar, kemudian orang tidak suka, dan itu diupload, ditampakkan, disebarkan, diviralkan. Nah, ini bahayanya bisa luar biasa tuh. Bukan hanya satu orang, tapi bisa sekelompok orang, bisa bangsa yang akan marah gara-gara pernyataan itu tadi. As-sadisu al-la'nu. As-sadisu yang keenam, al-la'nu, melaknati. Nah, melaknati. Ini yang bahayanya lisan atau penyalahgunaan lisan, itu kita melaknati. Fa'iyyaka an tal'ana syai'an mimma khalaqallahu ta'ala, fa'iyyaka, maka hati-hatilah kamu, an tal'ana syai'an, melaknati sesuatu apa saja, bukan hanya manusia, binatang, tumbuhan, makanan, atau apa saja. Tidak boleh kita melaknati. Mimma khalaqallahu ta'ala, dari apa saja yang Allah ciptakan. Allah menciptakan apa saja, semuanya itu makhluk Allah. Seperti termasuk najis mughalladhah, asu karo celeng. Ya, itu kan asu karo celeng itu makhluk Allah yang udah najis mughalladhah tuh. Sampai itu pun kita tidak boleh melaknatinya. Karena itu makhluk Allah. Min hayawanin, berupa hewan, atau amin, atau makanan, atau insanin, atau manusia, bi'ainihi, terhadap zatnya. Jadi tidak boleh. Kenapa? Karena biar bagaimanapun dia itu ada yang punya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada anjing di jalanan, ditimpuk, nggak ngapa-ngapain, nggak salah apa-apa. Lah emang salah apa deh? Ada anjing digilas di jalanan, emang salah apa dia? Nah, kecuali kalau hewan itu merusak tanaman, seperti kalau babi di hutan kan merusak tanaman,
ditembakin, diburu nggak apa-apa. Nah, ini yang tidak boleh kita melaknatinya. Wala taqta bi syahadatika ala ahadin min ahli al-qiblati bi syirkin aw kufrin aw nifaqin. Wala taqta, dan jangan kamu sekali-kali memastikan bi syahadatika dengan persaksianmu ala ahadin terhadap seorang pun min ahli al-qiblati dari ahli kiblat atau orang Islam. Memastikan apa? Bi syirkin, musyrik, aw kufrin atau kufur, au nifaqin atau munafik. Jangan sekali-kali kita memberikan persaksian atau menyatakan si fulan itu munafik, si fulan itu musyrik, si fulan itu kufur. Enggak boleh. Ini bahayanya kita tuh kalau baca Quran tidak dengan pembimbing guru, tidak dengan tafsiran, hanya terjemahan, itu bahaya. Bahayanya apa? Ini tadi berbeda dengan apa yang dia baca di Quran, itu berarti dia munafik, dia musyrik, dia kafir. Tidak begitu. Memangnya kita tahu jeroan hati orang? Nggak tahu. Nih Imam Ghazali keras sekali ini. Jangan sekali-kali kamu memastikan dengan persaksianmu terhadap seorang pun yang beragama Islam dia sebagai musyrik, kafir atau munafik. Kenapa? Fa innal muttali'a ala sarairi, karena sesungguhnya yang melihat ala sarairi atas rahasia hati seseorang, huwallahu ta'ala, hanya Allah ta'ala. Yang tahu jeroannya itu Allah. Jadi sering saya jelaskan, munafik itu ada munafik amalan, munafik i'tiqadan. Munafik amalan ya kita nih orang Islam yang ketularan sifat orang munafik. Kalau janji nggak pernah tepat, kalau ngomong dia bohong, kalau dikasih amanat dia khianat. Itu orang Islam yang ketularan orang munafik, tetap orang Islam. Lah kalau yang munafik i'tiqad, karena itu di dalam hati, nggak ada yang tahu. Oh, siapa yang bisa jamin dia munafik? Nggak ada yang tahu. Nah, itu makanya hati-hati, jangan gampang mencap orang munafik. Karena yang tahu rahasia hati orang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala tadkhul bainal ibadi wa bainallahi ta'ala. Fala tadkhul, maka kamu jangan masuk, enggak usah ikut campur kamu. Bainal ibadi, antara hamba, wa bainallahi ta'ala, dan antara Allah ta'ala. Jadi urusan dia dengan Allah. Jadi kita enggak usah ikut campur. Urusan dia munafik, dia musyrik, dia kufur, itu urusan dia dengan Allah. Tetapi begini Pak, bukan berarti kita diem aja. Kalau melihat ada perbuatan yang menyimpang, kita tetap harus tegur. Tetapi untuk mencap dia ini sebagai musyrik, sebagai munafik, sebagai kafir, itu tidak boleh. Tetap kalau kita melihat hal seperti itu, kita berikan nasihat. Kita tidak boleh ridho terhadap itu. Tetapi jangan sampai kita mencap itu sebagai musyrik, munafik atau kafir. Wa'lam annaka yaumal qiyamati la yuqalu laka lima lam tal'an fulanan walau walam walima sakata anhu wallahu a'lamu bissawab. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La
Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin wa qala ya karim irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna Allahumma suratul Fatihah wa tilil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa safatil Fatihah wa mu'jizatil Fatihah iklana bal khair ababal hidayah ababal zi'ah ababal afiyah fid dini wa dunya wal akhirah ya farijal hamd ya tartibal ya Rabb ya yaghfir wa yarham ya Dafi'al bala ya Allah ya Dafi'al bala ya Rahman ya Dafi'al bala ya Rahim. Bersama-sama ya Allah biya ya Allah biya ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biya ya Allah biya ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biya ya Allah biya ya Allah bi husnil khatimah. Dawam ya subhanallah wa tahiyyatu ya salam wa dawam alhamdulillahi rabbil alamin.